ओम शांति। आज 23/7/2026 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने तुमको बाबांक भली सच्चा सच्चा पैगंबर अथवा मेसेंजर बा वार्तावह हेबाकु पड़िबो। समस्तंकु घर को फेरिबार संदेश देवाकु हेबो। प्रश्न, आजिकाली मनुष्य मानकर बुद्धि सारा दिन केउ आड़े घुरुछि? उत्तर, फैशन आड़कू। मनुष्य मानक आकर्षित करिबा पई अनेक प्रकारर फैशन करुछंती। एही सब फैशन करिबा फोटो चित्ररु ही शिखिछंती। भाबुछंती पार्वती मध्य एहीपरि फैशन करुथिले, केशको श्रृंगार करुथिले। बाबा कहउछंती तुम मानकु एही पतित दुनियार फैशन करिबार नाही। तुमकु तो मु एभली दुनिया को नै जाउछि जेउठी प्राकृतिक सौंदर्य रहिबो। फैशन करिबार आवश्यकता नथिबो। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति ओम शांति। पिला माने गीत शुणिले जेतेबेले महिमा गायन करथांती तेबे बुद्धि ऊपर को चली जाए थाए। आत्मा ही बाबा को कहूची सी ही नाउरिया पतित पावन अथवा सच्चा सच्चा संदेश वाहक अटंती। बाबा आसी आत्मा मानकु संदेश देउछंती। अन्य जहाकु मेसेंजर अथवा पैगंबर कहउछंती सेमानक मध्यरु केही छोट केही बड़ होइथांती। वास्तव रे सेमाने मेसेज अथवा संदेश देउ नाहंती। एहीपरि मिछ महिमा कर देइछंती। पिला माने जानिछंती जे एकमात्र बाबांक बिना एही मनुष्य सृष्टि रे आउ कहार महिमा नाही। सबुठारु अधिक महिमा एही लक्ष्मी नारायणकर रहिछि। काहेकि ना एमाने हेले नुआ दुनियार मालिक। एकथा भी भारतवासी जानिछंती। दुनिया लोके केवल एतिकी जानिछंती जे भारत प्राचीन देश अटे। भारत रे ही देवी देवता मानकर राज्य थिला। श्रीकृष्ण को मध्य भगवान बोली कहि देउछंती। भारतवासी एहांकु भगवान भगवती कहउछंती। किंतु एकथा केही जानि नाहंती जे एही भगवान भगवती सत्य जुगरे राजत्व करुथिले। भगवान देवी देवता मानकर राज्य स्थापन करिथिले। बुद्धि मध्य कहूछि जे आमे भगवानकर संतान अटु। तेणु आमे भी भगवान भगवती हेबा दरकार। समस्ते जनकर संतान अटंते ना, किंतु तांको भगवान भगवती कहि परिबा नाही। तांको देवी देवता बोली कुहाजिबो। एही सब कथा बाबा बसी बुझाउछंती। भारतवासी कहउछंती आमे भारतवासी प्रथमे नुआ दुनिया रे थिलु। नुआ दुनिया तो समस्ते चाहुचंती। बापूजी मध्य नुआ दुनिया नुआ राम राज्य चाहुथिले, किंतु राम राज्यर अर्थ बिल्कुल ही जानि नाहंती। आजिकाली मनुष्य मानकर निजर केते अहंकार रहिछि। कली जुगरे समस्ते पत्थर बुद्धि अटंती। सत्य जुगरे पारस बुद्धि हेबे, किंतु एकथा केही बुझी पारु नाहंती। भारत ही सत्य जुगरे पारस बुद्धि थिला, एबे कली जुगरे पत्थर बुद्धि होई जाइछि। मनुष्य तो एहाकु ही स्वर्ग बोली भाबुछंती। कहउछंती स्वर्ग रे विमान थिला, बड़ बड़ महल थिला। वर्तमान तो से सब किछि एठारे अछि। विज्ञानर केते वृद्धि होई चलीछि। एहा द्वारा केते सुख मिलुछि। केते फैशन आदि करुछंती। सारा दिन बुद्धि फैशन पछरे ही पड़िछि। कृत्रिम सुंदर हेबा पई केशको केते सजाउछंती, केते पैसा खर्च करुछंती। एही सब फैशन फोटो चित्ररु शिखुछंती। भाबुछंती पार्वतीଙ୍କ भଳି आमे निजर केश सजाउछु। एसबु अन्य को आकर्षित करिबा पई ही करुछंती। आगरु पार्सी लोक मानकर स्त्री माने मुहरे कला रंगर जाली पिंधुतिले, जेपरि केही देखि आकर्षित न होई जांतो। एहाको पतित दुनिया कहा जाउछि। गाउछंती तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, किंतु एहा काहाको कहिबा दरकार। माता पिता किए कथा भी जानि नाहंती। माता पिता निश्चय वर्षा देइथिबे। बाबा तुम पिला मानकु सुखर वर्षा देइथिले। कहउछंती मध्य बाबा आमे तो आपणको बिना आउ काहा ठारु सुनिबो नाही। एबे तुमे जानुछ शिव बाबांकर महिमा गायन करा जाउछि। ब्रह्माको आत्मा मध्य निजे कहूछि आमे ही पवित्र थिलु, एबे पतित होई जाइछु। ब्रह्माकर संतान माने मध्य एहीपरि कहिबे आमे ब्रह्मा कुमार माने कुमारी ही। आमे ब्रह्मा कुमारी ही देवी देवता थिलु, पुणी 84 जन्मर अंत समय पतित होइछु। जिए प्रथम नंबर पवित्र थिले सी प्रथम नंबर पतित होइछंती। जेपरि बापा सेहीपरि पिला माने। इए निजे मध्य कहउछंती, शिव बाबा मध्य कहउछंती मु आसुछि एहांकर बहुत जन्मर शेष जन्मरे। जे कि प्रथम नंबर रे पूज्य लक्ष्मी नारायण को वंशावली थिले,
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମେ କଳି ଯୁଗରେ ଥିଲ, ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ହୋଇଛ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଆମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛୁ। ସାରା ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅନେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା, ଡାହାଣ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍। କନ୍ୟାମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମନ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କରିବୁ? ଏହା ହେଲା ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ ଗତିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିକର୍ମ ହିଁ କରିବେ, ତେଣୁ ତଳକୁ ହିଁ ଖସିବେ। ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବେ। ତାହା ହେଲା ନିର୍ବାଣ ଧାମ, ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ କଥାକୁ ମାତ୍ର ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଭା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଅର୍ଥ କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଘର ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବ। ନିର୍ବାଣ ଧାମ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆଗରୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନେଉଥିଲେ, ଏହା ଯେପରି ନିୟମ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେ ପତିତପାବନ ବାବା, ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁକ୍ତିଧାମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଘର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ହିଁ ବୁଝାଯାଇଛି। ସେଠାରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଆଦମଶୁମାରୀ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ପିଲାମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ ନେବେ, କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। 84 ଲକ୍ଷର ଚକ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବ? କେତେ ଭୁଲ କଥା ଅଟେ। ବିଲକୁଲ ସୂତା ହିଁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବାବା କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତପାବନ, ଆସ, ଆମକୁ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ନ ହୋଇଛି, ଏଇଠାରେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଛି ତାହା ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କିପରି ଯିବ? ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଲା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅମର ଲୋକ ଅଥବା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ। ଏକଥା ବି ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ତାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଏହାକୁ ଲିପ୍ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧର୍ମର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ହେଲା ପଥରର ପୂଜା। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ, ପୁଣି ଏତେ ଦୂର ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦି ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହର ହିଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି।
ତୁମେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛ, ଜାଣୁଛୁ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିପରି କଥା କହିବ, କିପରି ଶୁଣିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରାକାର ଅଟେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ବୁଝାଉଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେହି ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ, ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ରାବଣ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଉଛି, ଏକଥା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାବଣର ପିତୁଳା ଜଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା, ଏଇପରି କଲା, କେତେ କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେବେ ବସି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଦନ୍ତ ବା ମନଗଢ଼ା କଥା। ବାବା ଆମକୁ ବିକ୍ରମାଜିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କେଉଁଠାରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ଧର୍ମାତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ିରେ ପାବନ ହୋଇ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପାବନ ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବା ସେବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହି ପାସପୋର୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ସହନ କରିବାର ବା ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦିଅ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ପାଇଁ ସଚ୍ଚା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ଆବଶ୍ୟକ। ସଚ୍ଚା ଦିଲବାଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ସଚ୍ଚା ଦିଲବାଲା ପିଲାମାନେ ସଚ୍ଚା ସାହେବଙ୍କୁ ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରିବେ। ସତ୍ୟତା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।